ನಮಸ್ಕಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೇಟೆಡ್ ಚಿತ್ರದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈ ಆಮ್ ಐ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಇವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಂಡಂತಹ ಮೇರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಕಂಪೋಸರ್, ವೋಕಲಿಸ್ಟ್, ಗಿಟಾರಿಸ್ಟ್, ಕೀಬೋರ್ಡಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೀಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಇವ್ರನ್ನ. ಇವರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಲ್ಬಮ್ಗಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಿರ್ಚಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವೆನ್ ವಿ ಟೆಲ್, ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೂಡ. ಹೇಗೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋರು ನೀವೇ, ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನೀವೇ. ಸೊ ಕೆರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಗಿವ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಟಾಪೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ direction is not my cup of tea. So music and producing is interesting, both combination. So we decided to produce this film. And you're doing it free of charge? Yeah. No, business time mundag nodona. So he's talking like a producer now. He's not talking like a music producer now. Okay, thank you. Namma next guest ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, this is a story from Moodbidri to Mumbai, if I'm not wrong. So 2000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡು, 12ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ಸೋ ಮೆನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳು ಟು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಒಂದು ಪವರ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ನಕಾಶ್ ಅಜೀಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಸೊ ದ ಸಾಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಸಾಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, how was the vibe while recording? Was it full party mode? Well, certain people, when they message you, it brings a smile to your face. Oh. And Ajnish and Bobby, who's the director also of the movie, whenever they reach out, it just fills my heart with joy. Wow. And I'm always looking forward to that session because I know I'm going to really sweat that day in the recording studio. And it's something. As an artist, I love to be pushed to my limits, and because it just, I think, brings out something which is very unique and stuff that I probably sometimes don't know that I can do. So I've had such great opportunities with my brother here, and it's always a pleasure to see his message. And I know that even if even if I'm not able to give my, I give my 100%, of course, but even if it does not translate into something that, is, but at least I know I'm going to meet them and I'm going to have a good time. And we are also equally, thrilled when the session, it was so much fun with Nakash. Right from Rakkamma, I think 4-5 songs we have recorded. It's crazy. UI Max. Yeah, UI Max, all the songs. It was so much fun. That energy he carries while singing, it gives, okay, ನಾವು ಸಕದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನೈಸ್ ಸರ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟಿ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೋಡಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈಗ. Sure. I'll just need the lyrics for that. So please, if I mess up the pronunciation, these guys are here to correct me. You're sitting in the center, sir. Yeah. They will hit me with the elbow. ಹೇಳು ಮಚ್ಚ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಗೊಟ್ಟಿ ಯಾವುದು ಹೇಳು ಮಚ್ಚ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಗೊಟ್ಟಿನೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಚ್ಚ, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಮಚ್ಚ. Excuse me, side please. Excuse me, side please. Excuse me, side please. Side please. Oh. Thank you. So if I have to tell this in Bengaluru slang, ಏನ್ ಹಾಡಿದ್ರಿ ಮಚ್ಚ, ಸೂಪರ್ ಮಚ್ಚ. Thank you. There's a reason we told
powerful and energetic voice. Yes, Yeah. yes, yes. No wonder it's the power of youth that is like powerful voice. So thank you so much, sir. My pleasure. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇವ್ರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ನಾನು ಹಾಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ಗನ್ಸೋದು ಸೋತೆ ಹೋದೆ ಹಾ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್, ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಶರ್ಮಾ ಸರ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಚ್ಚ, ರಾಮ ಮಚ್ಚ, ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಮಚ್ಚ, ಬಾ ಮಚ್ಚ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಥಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ಚ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಡು ಇಡೀ ಹಾಡು ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಲೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಚ್ಚ. ಸೊ ಆ ಥಾಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಸರ್? ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಮಾತಾಡಿರೋದೇ ಅದು, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್, ಕಾಲೇಜ್. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಮಚ್ಚ ಅಂತ ಕರ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಹುಡುಗಿರು ಕೂಡ ಮಚ್ಚ, ಕಮರ ಮಚ್ಚ, ಗೋರ ಮಚ್ಚ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದೊಂಥರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ವೈ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸಾಂಗ್? ತುಂಬ ಜನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಚ್ಚ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಅದೇ ಒಂದು 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 ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ವೈ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ ಬಾ ಮಚ್ಚ. ಸೊ ನೈಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಯು ಡೈನಮಿಕ್ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾನರ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ನವರಸಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು 25 ರಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾನರು ಬಾ ನೀನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೂಪರ್. ಅಬೌಟ್ ದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಸರ್, ಆಸ್ ಅ ಕಂಪೋಸರ್. ಯಾ ಸಿ ಅದು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ವೈಬ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಟೀ ಯಾವುದು? ಪಾರ್ಟಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಚರಣಮ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಟೆಲ್. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಲ್ಯಾಂಡೇ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಚ್ಚ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ನೋಬಡಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಓಕೆ ಇದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡೇ. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ನಮ್ಮ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಕಾಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸರ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ A.R. Rahman sir. And today is his birthday, by the way. Wishing him happy birthday from here. It was yesterday. Yesterday. Oh, sorry. 6th Jan. Well, some great people were born on that day actually, and Rahman sir, of course, being one of the greatest composers, and I think to everybody who's ever been in music after 1992, it's always been very fascinating to know who the man is actually, and how does he compose music, what's his process. And I also grew up thinking about the same. I remember there was one incident, and in my house when I was growing up, I was in class 10, and my father got me a computer, and I had these 3 softwares on my computer, and I used to just sit in the night and till the morning I would just keep doing something. I don't know what I would do, but I would just keep working on some music. And my mom once got frustrated and she asked me, "क्या तू रात भर बैठा रहता है कंप्यूटर पे?" So I told, मैं A.R. रहमान की तैयारी कर रहा हूँ. I'm preparing for A.R. रहमान. So and from there to getting an opportunity to meet him and actually work with him and spend nights and nights till mornings, I think it's a blessing, and he just keeps it very simple. And I've seen this in great composers, and there's one very great composer sitting next to me also, and I am not saying this because he's sitting here, but I have noticed this with why I call great composer, because it's very difficult to be very honest. You are always pleasing a producer, you're always pleasing a director, you're always aapko chahiye ki nahi hai gana, हाँ ठीक है ऐसा ही. People do that. I'm not saying that's their process, but to me, if the more honest you are, the greater person they are to me, because so they don't leave any stone unturned. If in their heart there's the smallest doubt, they will respect that, and if there is anything doing to damage to their soul musically, even if it is something that they themselves have created. Like if Ajnish, like yesterday whenever we were recording the song, there was a part in the song where hello macha, he had originally composed it like that, but when I got into the mic, he changed it.
right then and there. Hello, macha. And he did not let it go until he is not thinking about कि ना अरे नहीं नकाश आया है बॉम्बे से थक गया होगा. He's not thinking all that. He doesn't give a damn. He only gives a damn about what his song should sound like, what is coming from his heart, and that is why I consider such people great. So Wow. that's what it is. That's what it is. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹೌ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ಯು ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸರ್. ಸೊ Yeah. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ Thank you, ಮಚ್. my pleasure. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಅಜನೀಶ್ ಸರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ, ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೋಳಿ ಮೊದಲು ಬಂತ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊದಲು ಬಂತ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ತನಕ ಯಾರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಡೌಟು, ಇವಾಗ ನೀವು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಡೌಟ್ನ. ಏನಂದರೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತಾ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತಾ? ಐಡಿಯಾ Chicken and egg. ಐಡಿಯಾ ಐಡಿಯಾ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ. It's a chicken and egg question, no? ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ದ ಟ್ಯೂನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾಂಗಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಘಾಟಿಯ ಇಳಿದು ಸಾಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ when I was composing, that guy is from ಮಂಡ್ಯ. ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳೋದು, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಗ್ತಾವಳೋ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ. ದ ಸಾಂಗ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಗ್ತಾವಳೋ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಸಾಂಗ್ ನೋ, ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಚ್ಚ. ಏನು ಮಚ್ಚ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ಮಚ್ಚನೇ ಬರೋದು. ಸೊ ಕೇಳೋ ಮಚ್ಚ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪಲ್ಲವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಐಡಿಯಾದಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬರೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಆ ಥರ ಟ್ಯೂನ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಿ ದಟ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸಾಂಗ್. ಸೊ ಐಡಿಯಾನ ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಟ್ರೈನ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಥ್ರೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ದೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಫಾರ್ ಎವರ್, ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಐಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, Yes, yes. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವಿಬ್ರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಎಸ್ 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 ಇದು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ಯೂನಿಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಅಜ್ಜು ಸರ್ ಈ ಲೈನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ರಂಗೇರಿದೆ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಲನೆ ಜೊತೆ ಪರಿಪಾಲನೆ ಲೈನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಲೈನ್. ಇನ್ಮುಂದೆ ಊರಲ್ಲಿ ನಂದೆ ಆಲನೆ ಜೊತೆ ಪರಿಪಾಲನೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಲೈನ್. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವೈಲ್ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಸಾಂಗ್. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಏನಾರು ಮಾಡುವಂತ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಊರಲ್ಲಿ ನಂದೆ ಆಲನೆ ಜೊತೆ ಪರಿಪಾಲನೆ ಅಂತ ಶುರು ಆಯಿತು. ಬಟ್ ವಿ ಡಿಂಟ್ ರಿಟೈನ್ ದಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಐಡಿಯಾದಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ವಾಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಸಾಂಗ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಗನ್ ಒಂದು ಗನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಗನ್ನಿಂದ ಏನು, ಗನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್. ಹೌದು, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಂತಾನೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಅನ್ಸೋದು ಯಾವುದು? ಟ್ಯೂನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಬರೆಯೋಕೆ ಸುಲಭ ಅಂತೀರಾ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಥಾಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು, ನನ್ನ ಲೈನ್ಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರನ? ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್? ಈಸಿ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅಂದರೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದ ವೆರಿ ಐಡಿಯಾ ವೇರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಸಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಆ 4 ನಿಮಿಷ ಡಿವೈನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಈಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ ಒನ್. ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಈ ಸಾಂಗ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ನೀವು ನಮಗೆ ಅಡ್ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದೀಪಾನೇ ಕೊಟ್ರಿ. ಅದು ಕಷ್ಟ, ಅದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅದು ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊದಲ ಕೋಳಿ ಮೊದಲ, ಅದೇ ಥರನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. We leave the thought ಎಸ್ ಎಸ್. ಕೋಳಿಗೂ ಬೇಜಾರು ಬೇಡ, ಮೊಟ್ಟೆಗೂ ಬೇಜಾರು ಬೇಡ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಕಾಶ್ ಜಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ. 12+ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ you would have visited so many industries. Yeah. Working with people of different culture and different technically sound people, different industries. Music anta bandaga kannada industry-ge matte bere industry-ge compare ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ how is it different? I think what you're looking for when you're going to sing a song is, of course, a vision. And mostly
the type of stories that are trying to be told, mostly in general are very similar. And I think over the years, people have been trying to tell the same stories, but in different formats, or in maybe just update it, like, upgraded format. So that way, I think I've been very fortunate because I've worked with some really good composers, Taman, Anirudh, Rahman sir, Pritam Da, and there's Indradeep Das from Kolkata, Savi, and quite a few, Kedar from Gujarat. So I've worked with a lot of good composers, and what is I don't look at it as an industry kind of thing. I don't think it's I look at it as a song, how it is going to sound as a song. And fortunately, I think maybe because I think like this, or I don't know, I have had some crossover hits, like Rakkamma was a crossover hit. It was it did so well in Telugu also, and it did well in Hindi also, and it Pushpa crossover hit. Yes, definitely. And so these kind of, now Dawoodi also was a kind of a crossover. So I think I've been very lucky that way. So I don't look at it as an industry. Otherwise, then I will start basing it on ke nahi yaar ye thoda. You don't have words in your ringtone. That's quite surprising. Mera phone ye baj raha, something like that. So yeah, I don't view it like that. Of course, there are individuals whom I'm really fond of, and I'm fond of them for a reason, because see, great people have great vision, and I really try to get as much as juice I can from that person, so that I can satiate my hunger and my thirst for creative experience. So that's what it is. Thank you. Nagarjun sir, like I initially mentioned dynamic lyricist anta ಒಂದು ಮಳೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಸಾಂಗ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮಾಯಾವಿ ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ಮಚ್ಚ ಸಾಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್, ಇಸ್ ದೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಫಾಲೋ? ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಈಗ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಥರ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಸಿಚುವೇಶನಿಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಸರ್? ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್? ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಡೀಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇದು. ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 9 ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ 9 ಎಮೋಷನ್ಸು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತುಂಬ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನನಗೇನಂದರೆ ಇವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ 9 ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಐ ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಟರ್. ಬರೀ ಒಂದೇ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವ, ನನ್ನ ಲೈಫ್ನೇ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನನಗೆ ಅದು ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶುರು ಆದಾಗ್ಲಿಂದನೂ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್, ಯು ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ಅದೇ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಇವಾಗ ಅದೇ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಬರಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ನಿಜ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಈಗ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಎಸ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಜ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಗೇಟ್ವೇಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇಗ. ಎಸ್, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. I think he's being very modest, but because see, I try to explore everything that I can in music. I've tried my hand at writing. I have been pushed only once by Mr. A.R. Rahman himself to write for him, which I did try, and he did retain it. But to write is easy. If you're writing for yourself, it's easy. But to write and for the composer to like it as a meter, Yes. even the sound of it, I think
this bhai has done a You're- being modest. You are writing to somebody else's thought, ideas, vision. ಹೌದು. It's very tough. both in music and this is not our thing. See, we are not telling what we want. We are doing songs what director wants, what is the situation wants, and what are the kind of emotions are there in the film. So you have to come out of your shoes and be in his shoes, and you have to see the film. Yes. Then only it will work. As a musician, if you think for a film, it is not going to work. You should forget that you are a musician, and you should think that you are a cinema guy, and you are working for a director. Then only you will you can able to reach the masses. This is what I understood being in the industry for more than 2 decades. Yes. This is what I understood. ಒಂದು ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವೇನಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐದರ್ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ಲೇ ಫಾರ್ ಅ ಟೀಮ್ ಆರ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ವಿನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಿನ್ ಇಟ್ ಬಿಗ್, ಆಗ ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿನ್ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ಟ್ರೂ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಡಿನಿಂದನೇ, 3 ಜನರ ಹಾಡಿನಿಂದನೇ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಆ ಹಾಡು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೀಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹಾಡಲೇಬೇಕು 1-2 ಲೈನ್ ಆ ಹಾಡಿಂದು. ಏನಾದರೂ ಟ್ರಿವಿಯಾ ನಿಮಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿರೋ ಏನೋ ನೆನಪು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ. ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಗುರಾಗೀತೇನೋ ನನ್ನೆದೆಯ ಭಾರ, ಬಂದೀತೇನೋ ತಂಪಾದ ತೀರ. ಬಂದೀತೇನೋ ಸಿಕ್ಕೀತೆ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮೀರಿ ತರಾರರಾರರಿರಾರಿ. ಕಾಗದದ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾಕೂರುವಂತ ಹೊತ್ತಾಯಿತೆ, ಕಾಣಿಸದ ಹನಿಯೊಂದು. ಅಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ನೆನಪುಗಳು ಈ ಹಾಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ? ತುಂಬ ನೆನಪಿದೆ ಈ ಹಾಡು ನನಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ನಾ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಟುಕ್ ಅಬೌಟ್ 15 minutes ಟು ಕಂಪೋಸ್ ದ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾತ್ರ. 15 minutes ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ವಿ ಡಿಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಸಾಂಗ್. ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಟ್ವಾಂಗ್, ಟ್ವಾಂಗ್ ಗಿಟಾರ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮೂವೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಟ್ಯಾವ್ 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 ಅಂತ ಆ ಥರ. ಸೊ ಆ ಟ್ವಾಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ವಾಂಗ್ ಗಿಟಾರ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಡ್ಸೋದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ. ದೆನ್ ಆವಾಗ ದಟ್ ಹೇಳು ಕೃಷ್ಣ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ದೆನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬ ಮುದ್ದಾಗಿದೆ ವಾಯ್ಸ್, ಯಾವುದು ಅಂತ ವಾಸಿಕ್ ವೈಭವ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ರಾಮರೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ, ಅದು ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ. ಅವಾಗ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ರಕ್ಷಿತ್, ಹೇಳಿದ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವಾಸಿಕ್ ವೈಭವ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸಾಂಗ್. I think the idea of the song is done in 15 minutes. Then, but adana record ಮಾಡೋಕ್ಕೆ we took long time to explore that kind of style, western cowboy style kind of guitars, sections, everything. So ಆ ಥರ. ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ಟರಿ. and ಜಯತ್ ಕಾಕಿಣಿ ಸರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರೆದ್ರು ಸಾಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕಾಗದನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾಕೂರು ಅಂತ ಹೊತ್ತಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಥರ, ಯಾವಾಗ ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜೀವನ, ಏನು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಜೀವನ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ರಕ್ಷಿತ್ ನಂಗೆ ತಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಅದ್ಭುತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮರೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ನಾವು ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 decade, ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 1 decade ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟಾಪ್ 2 in terms of number of streams and number of plays in all the across the platforms. ನಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಅದು ಎವ್ರಿಬಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಕೇಕ್ ಪಾರ್ಟಿದು ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಕಾಶ್ ಸರ್,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ. Yeah. You have to explain me what exactly we are doing. Yeah? ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಂಟ ನಾನು ನಿನ್ನ ನೆಂಟ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಂಟ ನಾನು ನಿನ್ನ ನೆಂಟ, ನೀ ಸಿಗ್ಗು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಹೊಂಟ ಈ ಐನಾಟಿ ಸೊಂಟ, ನೋಡು ಮಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ 100 ಬಾಟ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಸೋಡನೆ ಬೇಡ ಬಸುಕ್ಕ ರಕ್ಕಮ್ಮ, ರಾರಾ ಅರೆ ರಾರಾ ಕುಳಿಯಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಟಂಗ್ ಡಂಗ್ ಡರಡರ ಡಂಗ್ 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 ಡರಡರ ಡಂಗ್ 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 ಡರಡರ ಡಂಗ್ ಡಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಟಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಎನಿ ಮೆಮರೀಸ್ ಈ ಹಾಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗಿಂದು ಟ್ರಿವಿಯಾ ಎನಿ? This is the first song we did together. Yeah, together, yes. So, the very interesting thing about this song, when I heard this for the first time, it starts with a Shaka Hakuchi, I think. Shakuhachi, yes. Great. Japanese. Matlab, it's got very strange rhythm, and it took me to a vibe, where when we talk about arrangement, music arrangement, see, it's not easy to do film music. If anybody is thinking it's a piece of cake, I think one of the toughest job is to be a music composer, because it's so easy for somebody to just listen to a song and tell ke nahi maza nahi aaya, but to get that appeal from so many people simultaneously, I think you're doing so many things right in that. And I pay a lot of attention to arrangement, and film music is also a lot about arrangement. Whatever the composers who have a big vision, right from Hans Zimmer, Lakshmikant Pyarelal, they had great arrangement. And when I heard this song, it took me to that Lakshmikant Pyarelal Jumma Chumma De De. It's not the same song, but it gives you that vibe of it's happening in a tavern and a big this, and I think it compels the makers also to have 1,000 Set it dancers, big, very big, and, yes, yes. have a big Definitely. setup shoot. So there's this part in this song, na 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 na, so beautiful, and I'm so happy I got to do it, because not every day it comes out. Because if you're not practicing, it won't come out. So he was very particular about that, and I'm so glad that he was so particular. Otherwise, some people, they just let it go, which I would request कि आप मत करो ऐसा, आप निचोड़ो सिंगर को, आप निचोड़ो सिंगर. ಅಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ. Yeah, there's this dosa corner outside my house ಓಕೆ. in Bombay, in Mumbai, where we often, like, I myself go there to pick up a dosa parcel. So I was waiting for a parcel, and of course they are all from Mangalore, those boys. And this guy just kept seeing Rara Rakkama reels right in front of me, and I don't think he was aware that I'm the singer of the song. So he was just scrolling, and I was just thanking God, thank you God for giving me this opportunity. ಆ ಫೀಲೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. It's crazy. ರಕ್ಕಮ್ಮ ಆ ಥರ ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲೋ ದೇಲ್ ಬಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ವೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಏನಂದರೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಲಾಟ್ರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೂ ರಕ್ಕಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ವೈ ವಾಂಟೆಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ರಕ್ಕಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮೆಲೋಡೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಎ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಟ್ until you don't enjoy a particular genre or style, you can't make the best song out of it anta. So that's how, like, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಈ dancing item songs ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗಿದ್ದವನು. Then I started enjoying it. So I got the crux of what dancing song, but I don't call it item song, a dancing song. Yes. So ಅದನ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ರಕ್ಕಮ್ಮ ಸಾಂಗ್. ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಸೂಪರ್, ಸೋ ನೈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಐ ಮೀನ್, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಾತು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ. ಲೈಕ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್, ಸೋ ನೈಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮದು.
ಆಡು ಡಮಾಲ್ ಡಿಮಿಲ್ ಗುಮಾಲ್ ಗಿಮಿಲ್ ಡಾನ್ಸು. ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು, ಈ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಇದೇ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಆಡು ಡಮಾಲ್ ಡಿಮಿಲ್ ಗುಮಾಲ್ ಗುಮಿಲ್ ಡಾನ್ಸು. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಒಂದೆರಡು ಲೈನ್. ಅಮ್ಮ ಲುಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಅಮ್ಮ ಫೀಲ್ಸು, ಆಡು ಡಮಾಲ್ ಡಿಮಿಲ್ ಗುಮಾಲ್ ಗಿಮಿಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸು, ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದೊಂದೇ ಚಾನ್ಸು, ಮಾಡು ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಕ್ಕೆ 4 ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸು. ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಈ ಥರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಬಂತು ತಲೆಗೆ, ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಬಂತದು? ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಾಂಗ್ ಇದು. ಈಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇದ್ರದ್ದು ಟ್ರಿವಿಯಾ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಬೇಬಿ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಟ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅದು ಸಾವು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಸಾವಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನೂ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಹುಡುಗಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಇದು ಸಾವಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಬಟ್ ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಸಾಂಗ್ ಅದು. ಬಟ್ ಪಾಪ ಗಣೇಶನ್ ಮುಂದೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಹೌದು ಹೌದು, ಈ ಸತಿ ಅಂತೂ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಇದೇ ಹಾಡು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಇದೇ ಹಾಡು, ಎವ್ರಿವೇರ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಜ್ನಿ ಸರ್, ನಿಮ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಸಂಜೆಯ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾಟಿದೆ ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳು. ಸಂಜೆಯ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾಟಿದೆ ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳು, ಮನದ ಮಗು ಹಠ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡುವ ಕೊಂಗಾಟವ. ದಟ್ ಕೊಂಗಾಟ ವಾಸ್ ವೆರಿ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸಾಂಗ್. ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ತುಂಬ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಹಾಡು ಬೇಡ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವ್ರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಈ ಹಾಡನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಬೇಕು ಆ ಜನ, ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಬೇಕು ಅಂತ. ದೆನ್ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಬರೀ ಪಲ್ಲವಿದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಂಗೇ ಇನ್ನೂ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಐ ಹರ್ಡ್ ನಾಗವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋರು, ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಲ್ಲನೂ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್, ಅರೆ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬರೀ ಫೋನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇವಾಗಲೂ ಫೋನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಸೌಂಡೇ ಇರೋದು. ವೆನ್ ಐ ಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ಭತ್ತ ತೊಳು ಕೈಕೆ ಅಂತ ಸಡನ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಸಾಂಗ್ ಇದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು, ವೈಬೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಸಾಂಗ್ ಕೇಮ್ ಇನ್. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೇಳಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೋ ಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಎ ವರ್ಡ್. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಜನೀಶ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಲ್ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಮೆಲೋಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೇ ಪೀಪಲ್ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶೋಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಲವ್. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಲವ್ ಫಾರ್ ಕಾಂತಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಚ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್. ಇಡೀ ಆಲ್ಬಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಂತಾರ ಇಡೀ ಆಲ್ಬಮ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದವರು, ಯಾರು ಆ ಹಾಡು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರ ತನಕ ಅವ್ರವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಂತಾರ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಸರ್, ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆ ಸೀನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್, ರಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಇಟ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಪ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಟ್ರೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಕಾಶ್ ಜಿ, ನಿಮ್ಮದು ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ನೀ ನಿಲ್ಲೋವರೆಗೂ, ನಿಲ್ಲಬೇಕು ನೀ ಗೆಲ್ಲೋವರೆಗೂ. ಓಕೆ ಪೀಪಲ್, ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ, ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಪವರ್. Okay. I'll just give me a couple of takes for this, till I get it right. ಜಾಗೋ ಜಾಗೋ ರೇ ಜಾಗೋ, ನಿನ್ನ ಕನಸು ನೀನಾಗು, ಮುಟ್ಟು ಗುರಿಯನ್ನಯುವ. ಓ ನುಗ್ಗು ನುಗ್ಗು ನುಗ್ಗು, ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯ ನೀನಾಗು, ಬಿಟ್ಟು ಭಯವನ್ನ ನೀವ. ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ನೀ ನಿಲ್ಲೋವರೆಗೂ, ನಿಲ್ಲಬೇಕು ನೀ ಗೆಲ್ಲೋವರೆಗೂ, ನಿನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕನ್ನಡಿ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಸಾಗು. ಪವರ್ ಆಫ್ ಯೂತ್, ಹೇ ಕಮ್ ಆನ್, ಪವರ್ ಆಫ್ ಯೂತ್, ಪವರ್ ಆಫ್ ಯೂತ್.
ಪವರ್ ಆಫ್ ನಕಾಶ್ ಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವೈಬ್ ಆಫ್ ನಕಾಶ್. ವೈಬ್ ಆಫ್ ನಕಾಶ್ 100%. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಶಿಲೆ ಇವತ್ತೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸರ್. Thank you, my pleasure. ಇದು ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನೆನಪಿದೆಯಾ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ಎನಿ I think it was so Taman usually does a lot of Telugu movies, and I was quite surprised when he told me it's a Kannada song, and of course you know, the person in the song, and I'm sure we all miss him. I keep seeing his pictures everywhere, and I'm just glad that I got to do this. You know, it's just yeah. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. All these songs are recorded in the lockdown time. ಕರೆಕ್ಟ್. ಯುವರತ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಾಡಿದ್ದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ? I'm not sure about the lockdown, but ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. yeah, but 1 week ಅಲ್ಲಿ. yeah. But I'm glad, you know, I think it's great that I have something, you know, that I can cherish with. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇದೆ. ಪಟ್ಟಂತ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಯಾವ ಹಾಡು ಬರುತ್ತೆ? ಯಾವುದೇ ಹಾಡು ಆಗ್ಬೋದು, ಎನಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸಾಂಗ್. ಸಿನಾರಿಯೋ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಹಾಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನೀವು. ಸೊ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಸಿರ್ಬಾರ್ದು. ಓಡಿ ಮಗ ಓಡಿ ಮಗ ಓಡಿ ಮಗ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಚು ಪಕ್ಕ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಮದೇ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್. ಅದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ನಕಾಶ್ ಜಿ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ನೋಡುವಾಗ, ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಸನ್ಸೆಟ್, If I see this, what song will come to my mind? ಎಸ್. I cannot think of any song which but I think, you know, ek सागर किनारे दिल ये पुकारे तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो सागर किनारे. ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ನೀವು ಹಾಡೋದನ್ನ ಯಾರು ಎದ್ದೇ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ, ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮಗೆ 2 ಸಿನಾರಿಯೋ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾದಾಗ ನೀನೆಲ್ಲಿ ನಡೆವೆ ದೂರ ನಿನಗೆ ಹಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೋ ನೈಸ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಡು ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ವಾವ್, ಅಷ್ಟು ಪಟ್ಟಂತ ಟಕ್ಕಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಸಾಗರ್ ಕಿನಾರೆ ಹಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮೈ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಈ ಹಾಡು ಬಂತು. ಹೌದು. ಇದು ಒಂದೇ ಹಾಡಲ್ವ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿರೋದು? ವಾವ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓನ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾಡು ಬರುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ನನಗೆ ಕೇಳೋ ಮಚ್ಚ ಹಾಡಿ ಸರ್ ಒಂದೆರಡು ಲೈನು. ಚರಣ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚರಣ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವರೇಟ್ ಚರಣ. ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಫೇವರೇಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಮೇ ಆಸ್ಕ್? ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಕೇಳಿ. Because of the way it's so beautifully the way it's written, the visuals also superb. ಹೌದಾ? ವಿಜುವಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಲವ್ ಆಗೋದು ಆ ಕಾಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟು ಈಗೆಲ್ಲ, ರೀಲ್ಸಲ್ಲೇ ರಂಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಟ್ ಲವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗೆಲ್ಲ, ಇಮೋಜಿಲೇ ಎಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲೈಲ. ಬಯಾಲಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಾಡಿಲಿದೆ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸು, ಕೇಳಕ್ ಮರ್ತೆ ಹೋಯ್ತು ಡೌಟು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಗ ಲವ್ ಸೆಲ್ಸು. ಮಚ್ಚ ಕೇಳೋ ಮಚ್ಚ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು ಹೇಳೋ ಮಚ್ಚ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಲ್ಯಾಂಡೇ ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಚ್ಚ. ಯಾವಾಗ ಹೋಗೋಣ ಮಚ್ಚ. ಸರ್
ಸರ್ ಏನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ ಅದು ಯಪ್ಪ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಆ ಥಾಟ್ ಬಯಾಲಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಥರ ಲವ್ ಸೆಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ವಾವ್, ನೋ ವಂಡರ್ ನೀವಿಬ್ರು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಚರಣ ಅಂತ. ಹೌದು ಹೌದು, ದ ವೇ ಹಿ ಹಸ್ ರಿಟನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಲವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೂಪರ್ ಉಸ್ತಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಫೇಮಸ್ ಕನ್ನಡ ಡೈಲಾಗು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಎಮೋಷನ್ನು, ಯಾವ ಫೀಲು, ಯಾವ ಟ್ಯೂನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂನ್ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಿದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಹಾರ್ಬರ್ ನಡುಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆರ್ಮುಗಂ ಕೋಟೆ ಕಣೋ. ಇದನ್ನ ಟ್ಯೂನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ತುಂಬಾ ನೀವು ಯಾವ ಎಮೋಷನ್ನಲ್ಲಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಿದ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಿದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಹಾರ್ಬರ್ ನಡ್ಗೋಗುತ್ತೆ, ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಹಾರ್ಬರ್ ನಡ್ಗೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆರ್ಮುಗಂ ಕೋಟೆ ಕಣೋ. ಇದು ಆರ್ಮುಗಂ ಕೋಟೆ ಕಣೋ. ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಆ ಲೈನ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಸೂಪರ್. ಎಮೋಷನ್ 100%. ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಕುತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ ನಹಿ ಕನ್ವರ್ ಲಾಲ್ ಬೋಲೋ. ಕುತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ ನಹಿ ಕನ್ವರ್ ಲಾಲ್ ಬೋಲೋ. ಅದನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಮೋಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕುತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ ನಹಿ ಕನ್ವರ್ ಲಾಲ್ ಬೋಲೋ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ನೀವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಗಜಲ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಚ್. ನಕ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ವೈ ಬುಲ್ಬುಲ್ ವೋಂಟ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಯಾಕೆ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಮಾತಾಡಕ್ಕಿಲ್ವಾ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಗೈ ಇಸ್ ಟೀಸಿಂಗ್ ಅ ಗರ್ಲ್, ಲೈಕ್ ಹಾ, ಎನಿ ಟ್ಯೂನ್, ಎಮೋಷನ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಯು. ಮಾತಾಡಕ್ಕಿಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕಿಲ್ವಾ. ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. I actually borrowed the tune from, I don't think I should be composing sitting next to Janish. I borrowed this from Nach Meri Jaan, Fata Fat Fat. I just took it from there. Like, talk to me baby. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಜ್ನಿ ಸರಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ. ವೈಲೆನ್ಸ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ವೈಲೆನ್ಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್, ಐ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಮೀ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್. So I think this should be said in a rap. Okay. A violence, a violence, a violence, a violence. Then Violence, I don't like it, okay, I don't like it, but I avoid it. Violence, a violence, a violence, a violence. I don't like violence. Something. Rap style ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. That's the composer's mind. It will decode like that. So nice, so And nice. he'll keep changing it till your interview is out. He'll Maybe keep making next small week. tweaks to it. Super sir. One last question, like because we have a full house, ಇಡೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕಂಪೋಸರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಗರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರೋ IPLಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಚಾಂಟ್ ಕೇಳಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲೂ 100 ಹೊಡಿಬೇಕು. ಒಂದು 2 ಲೈನ್ ಸರ್, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು RCBಗೆ. Tell me ಮಚ್ಚಾ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಗೋಬಿ ಯಾವುದು ಹೇಳೋ ಮಚ್ಚಾ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಗೋಬಿ RCB ಮಚ್ಚಾ, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಮಚ್ಚಾ, RCB ಮಚ್ಚಾ. ಸರ್ ಈಗಲೇ ವರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಪಕ್ಕ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ 100%.
Yeah, why not? Yeah. Thank you so much. Sir, one last question to the producer of Just Married movie. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ I'm really impressed. No, I think you should own it, man. Why not? Yeah. Music director and producer of Just Married I movie. always already shy and producer ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ನಾನು ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓದಂಗಿದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್? ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಿತ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕತೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೇ ನಾನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ 2-3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಬಾಬಿಯವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೇ ಬಾಬಿಯವರು ಕತೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ನನಗೆ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ವಾಚ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಲೈಫಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಹೋಲ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಸಿ.ಆರ್. ಬಾಬಿ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್. ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ನೀವು ಥಿಯೇಟ್ರಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ದಟ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಳೋ ಮಚ್ಚ ಸಾಂಗ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಾಡಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಲವ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ಅಸ್ ದ ಲವ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸಾಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ.